Deuteronomy 8, we'll look at 1 through 6 and then 14 through 18. 274페이지, 신명기 8장 1절에서 6절, 그 다음에 14절에서 18절 말씀입니다. 내가 오늘날 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 열조에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 얻으리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 도를 행하며 그를 경외할지니라. In English, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Observe the commands of the Lord your God, walking in his ways and revering him. 14절에서 18절까지입니다. Verses 14 through 18 읽겠습니다. 두렵건대 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 하노라. 여호와는 너를 애굽 땅 종 되었던 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 정갈이 있는 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 물을 굳은 반석에서 내셨으며 내 열조도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 또 두렵건대 내가 마음에 이르기를 내 능과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할까 하노라. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨음이라. 이같이 하심은 내 열조에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라. Verse 14 through 18. Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble and to test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today. 아멘. 신명기 8장은 이제 이스라엘 백성이 약속의 땅 가나안에
가서 거기에 있는 풍성한 것을 저들이 누리겠는데 하나님께서 모세를 통해서 이것을 꼭 기억하라. 너희들이 기억할 것이 있다라고 말씀을 하시는 것입니다. 그것이 무엇입니까? What is that? In Deuteronomy 8, Moses is telling Israelites as they're about to enter the promised land and to enjoy its abundance, Moses is telling the Israelites that there is one thing that they must not forget. They must remember. What is that? What does Moses from God wants the Israelites to remember, not to forget? 그게 2절입니다. 2절에 보시면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. Verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years. Remember. 기억하라. 또 18절에 보세요. Look at verse 18. 내 하나님 여호와를 기억하라. 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨음이라. 기억하라. Remember. Verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So remember. 기억하라. 무엇을 기억하냐? 특별히 이제 이스라엘 백성이 가나안 땅으로 들어갈 그 이스라엘 백성은 누구예요? 2세란 말이에요. 2세들. 20세 이상에 된 사람은 다 광야에서 죽었습니다. 갈렙과 여호수아 빼놓고 except for Joshua and Caleb, all the men 20 and over they died in the desert. So the people that will be entering the Israelite their young generation. 젊은이들이 이제 거기 들어가는데 들어가기 전에 이 신명기를 통해서 하나님께서 말씀을 하시는 거예요. 왜? 이 젊은 세대는 어렸기 때문에 또 광야에서 태어났기 때문에 저들의 부모가 어떻게 생활을 했는지 잘 모르잖아요. 하나님께서 율법을 주실 때 십계명을 주실 때에 저들은 없었어요. 그냥 부모 따라서 광야 생활 40년을 이렇게 지내고 이제 하나님이 약속한 가나안 땅을 이제 우리가 들어간다. 그런데 들어갈 때에 기억을 하라. Remember. You know, these young generation, they weren't there when the Israelites received the Ten Commandments and all the laws. So although they were part of the people that wandered 40 years in the wilderness, as they're going into the promised land, God is telling them, remember what? How they survived the 40 years. 40년의 광야 생활을 니네들이 어떻게 지냈는지, 누가 너희들을 인도했는지 그것을 기억하라라고 말씀을 하시는 것입니다. 무엇을 하나님께서 깨닫게 하십니까? What is God getting at as God tells them to remember? 하나님께서 깨닫게 하기 원하시는 것은 뭐냐? 하나님의 은혜가 없으면 살 수 없구나. 그것을 깨닫게 하시는 거예요. What does God want them to remember? That without the grace of God, without God's hand, they cannot live. They cannot survive. 그것이 오늘 이 8장의 중점입니다. That is the message in Deuteronomy 8. 그것을 하나님이 어디에서 하나님의 은혜가 아니면 살 수 없구나. 어디에서 훈련을 하셨어요? Where did God allow them to experience, train? Where did God train them so that they would know and remember that without God's grace they cannot survive? 어디서 그렇게 훈련시켜졌죠? 광야에서 훈련을 시키신 거예요. The wilderness was the training ground. 이 광야는 어떤 곳이에요? What kind is the wilderness? 거기는 there's no food, no water. 먹을 것도 없고 마실 것도 없고 very hot, cannot live. 굉장히 더워서 살 수 없는 곳이에요. 또 거기에는 venomous snakes and scorpions.
불뱀이 있고 정갈이 있는 아주 무서운 곳이에요. 그거 물리면 죽는 거예요. 독이 있기 때문에. 그러한 곳에 왜 하나님께서 이 40년을 걷게 하시는가? Why did God allow them to go through 40 years of wandering in the wilderness? 왜 하나님께서는 저와 여러분을 이 세상에 우리가 사는데 왜 우리의 삶 가운데 이런 어려움과 또한 배고픔과 아픔과 또 여러 가지 심각한 문제를 만나게 하시는가? Why does God allow in this wilderness life that we live? Why does He allow us to experience hardships, at times hunger, sickness, struggles, and serious problems? Why are we going through these? What does God want us to realize? 무엇을 하나님이 깨닫기를 원하십니까? 간단해요. 이스라엘 백성도 그랬고 오늘 우리 사는 우리도 그랬고 나는 하나님의 은혜가 아니면 살 수 없는 존재라는 것을 철저하게 깨닫게 해 주시는 것입니다. 아멘. Yeah. God wants us to realize that just like Israelites as we live this wilderness of life, yeah, we go through problems and issues, hardships, very severe ones, and through that God wants us to realize that without God's grace we cannot survive. 그거예요. 여러분 우리 모든 사람은 우리 입으로는 또 많이 들어서 하나님의 은혜가 없으면 살 수 없다고 그렇게 말을 합니다. You know, you heard it many times and you say, without God's grace I cannot live. 그러나 우리 마음속에는 뭐가 있느냐? 하나님 그냥 적당히 하시죠. 뭐 그대로 놔두셔도 내가 살겠습니다. 그런 마음이 뼈속 깊이 숨어 있는 것입니다. Although we say, yeah, it is God's grace, but rather than really realizing that I really need God and His grace, what we say is, well, God, it's all right. I can do it. I could do it on my own. I have experience now. Yeah, I have some power. I have some wealth. So I could do it. 그래서 하나님을 잊어버리는 때가 많이 있다는 것입니다. 여러분 우리가 땅에 물을 주면 그 위에는 물이 가득해서 더 이상 물을 뿌리지 않습니다. 그러나 조금만 땅을 파보면 그 밑에는 물이 아직까지 들어가지 않고 바짝 말라 있는 것을 우리가 보죠. You know, when we water the ground and then the water, we spray it and then we think that there's a lot of water and then we stop. But then when we dig down underground, there still is dry, it's dried up. 이와 같이 likewise, although we hear a lot about God's grace, God's love, and we think that we are filled with God's Spirit, that God's grace is touching our lives, but in reality, when we dig a little deeper, we realize that it's not there, that our lifestyle, we follow the worldly lifestyle, our mindset, our views, our value system is not much different from the world's. 우리가 해할 수 없는 하나님의 수많은 말씀을 듣고 하나님의 은혜가 적셔져 있는 것 같지만 조금만 파보면 그 밑에는 세상 사람들이 가지고 있는 똑같은 사고 방식과 그러한 생각, 가치관이 그대로 있을 수가 있다는 것입니다. 그래서 정말 우리가 신앙생활하면서 정말 모든 것이 하나님의 은혜구나. 내가 지금 여기까지 온 것이 하나님의 전적인 은혜구나. It is by the grace of God that I am here. 이러한 것을 이것이 정말 우리 마음속에 깨달아져야 되고 매일매일 하루하루 사는 게 정말 하나님의 은혜로구나. 그것을 정말 깨닫고 하나님 앞에 감사하는 그러한 삶을 살아야 되는 것입니다. 15절에 보시면 Look at verse 15. 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 정갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며
Yeah, verse 15. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you out of hard rock. 무슨 말씀입니까? 광야에서 하나님의 백성들이 정말 하나님의 은혜가 없으면 살 수 없는 것이고, 또 그들이 광야에서 하나님을 원망하다가 불뱀에 물려서 많은 사람이 죽었잖아요. 이 모든 것은 하나님의 은혜가 아니면 하루도 살 수가 없는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. Yeah, it is to realize that without God's hand, God providing the water and the food, that we cannot survive in the wilderness of life. 뿐만 아니라 하나님께서는 16절에 보시면 내 열조도 알지 못한 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니. Yeah. It is God who gave them manna to eat. If God did not give them manna, how could they survive? 못 살잖아요. 매일매일 하나님께서 아침에 일어나면 만나를 주셔서 그들이 그 만나를 먹고 살았잖아요. Every day, every day. 그럼 그 만나를 보면은 이거 하나님의 은혜구나. 이것을 깨닫게 하시는 것입니다. 전적인 하나님의 은혜죠. 그런데 17절에 보시면 if you look at verse 17 또 두렵건대 내가 마음에 이르기를 내 능과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할까 하노라. 근데 18절 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨음이라. 하나님의 은혜 가운데 하나님의 보호하심과 또 하나님이 주시는 것을 우리가 살고 있는데 이렇게 두렵건대 우리가 교만해져서 내 힘으로 내 능력으로 내가 이 모든 것을 얻었다 이렇게 착각을 하고 이렇게 교만해진다는 것이죠. 그럴 때 18절에 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 It is God who gives you the ability to produce well, ability to work. He gives you the healthy bodies so that we could go and work. 하나님이 다 주셨잖아요. 하나님이 주신 것으로 그 건강으로 우리가 일하고 사업을 하고 또 모든 생활을 살 수 있는 것처럼 우리가 자칫 깨어있지 아니하면 또 우리가 잘 나갈 때는 내가 잘나서 내가 열심히 일하고 내가 열심히 공부하고 또 노력을 해서 이렇게 얻었다. 하나님을 recognize 하지 않는다는 것이죠. 그 교만이 들어가면 신앙생활은 그때부터는 이제 하락하는 거죠. If we don't recognize God from that point on, when we become proud, our spiritual life suffers. It goes the other way. 모든 것이 하나님이 주셨잖아요. 여러분이 가지고 있는 모든 재물 하나님이 허락하셔서 또 하나님이 은혜 가운데 주셔서 우리가 다 얻게 하신 것입니다. It is through God. 그런 면에서 우리가 10의 1의 정신이 무엇입니까? 왜 하나님 앞에 11조를 드립니까? 11조를 as we give tithe, what are we saying? 11조의 정신이 무엇이에요? 그것은 간단해요. 구약에서는 말라기야 하나님께서 온전한 11조를 나를 시험하라. Test me with the whole tithe 그렇게 하셨는데 신약에 와서는 그것을 넘어서서 11조의 정신이 무엇인가? 신약에서는 뭘 말씀하시는가? 11조는 뭐예요? 모든 것이 하나님부터 온 것입니다. 그것을 고백하는 거예요. It is to confess everything comes from you, God. 당연하지 않아요? 하루라도 여러분이 아파서 일 못하면 돈 못 벌잖아요. 하나님이 건강을 지켜주시지 아니하시면 일할 수도 없고 병원에 들어가서 고생해야 되고 사업도 할 수 없고 그러면 뭐 돈 세이브한 거 다 까먹는 거죠. 그러니까 우리 인생이 뭐냐? 모든 것이 하나님부터 온 것입니다. 그것을 정말 우리가 신앙생활을 하면 할수록 더 많이 깨닫게 되는 것입니다. 그것에서 11조의 정신은 뭐냐? 모든 것이 하나님의 것이요
그런 가운데 10의 1을 내가 기쁨으로 드립니다. 10의 1만 드리겠어요? 여유가 되면 10의 2도 드리고 10의 3도 드리고 감사헌금도 드리고 성경헌금도 드리고. 왜? 내가 This is not mine. 하나님이 주셨으니까 하나님의 것으로 하나님의 일을 하나님의 그 사업을 위해서 내가 드릴 수 있고 드릴 수 있다는 그 자체가 얼마나 이 은혜입니까? 얼마나 복입니까? 어떤 분은 드리고 싶어도 못 드리는 사람도 있고 섬기고 싶어도 섬기지 못하는 사람이 있고 교회에 오고 싶어도 오지 못하는 사람들이 있잖아요. 우리가 이제 그렇게 다 그쪽으로 가고 있는 거예요. 앞으로 20년, 30년 되면 우리의 육신이 다 연약하고 아프고 그러면 저기 케어홈에 이제 가야 돼요. 그럼 여기 오고 싶어도 못 오는 거예요. 예배 드리고 싶어도 못 드리는 거예요. 그것을 하나님께서 지혜가 있으면 좀 깨닫게 하시는 거예요. 그럼 그때 다 늙어가지고 내가 왜 이렇게 됐나, 내가 왜 이렇게 몸이 아프고 내가 정신이 이제 막 나가고 그런 것을 하면서 참 아쉬워하지 마시고 지금 건강하고 지금 이렇게 드릴 수 있고 섬길 수 있는 그때에 하나님 앞에 더 많이 감사하고 더 많이 드리고 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 드리라는 것입니다. 그 왜 그러냐? 하나님이 허락하셨으니까, 하나님이 나를 구원해 주시고 하나님의 백성으로 삼아 주셨으니까 하나님 감사합니다. 하나님의 놀라운 은혜 감사합니다. Yes, Lord, thank you that you saved me, that you provided all my needs. And before you get any older and older, and then you cannot do this and that, and you cannot hear, you cannot see. Before that time comes, when you can do it now, when you can still see, when you can still hear, when you can walk and serve God wholeheartedly. 그리고 감사하라는 거죠. 그쪽으로 다 가고 있는 거예요. 이제 조금 젊은 사람들은 아직도 뭐 힘이 뭐 많고 뭐 이렇게 해서 뭐 그런 생각. 그러나 그거는 세상을 인생을 아직 좀 잘 몰라서 그렇잖아요. 그러나 우리 인생은 모르는 겁니다. 하루에 건강하다가도 그 다음 날에는 아주 아파서 병원에 신세를 져야 될 때도 있고 모르잖아요. 내일의 삶을. 그러니까 하루하루 하나님이 허락해 주신 건강, 오늘도 일어나게 하셔서 일할 수 있고 또 여기에 나와서 예배 드릴 수 있고 찬양을 하나님의 말씀 들을 수 있는 그 은혜가 너무 귀하다는 것이죠. (14절에) 두렵건대 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 하노라. 이게 두려운 거예요. Verse 14 where it says Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt. 이렇게 되지 않도록 기억하라. Remember. 잊어버리지 말아라. 라고 말씀을 하시는 것입니다. 여러분, 성경에 이러한 정말 하나님 중심으로 살았던 대표적인 귀한 성도가 누구냐 하면 우리가 잘 아는 욥입니다. One of the great example of a man of God who lived pleasing God was a person named Job. 여러분, 욥은 정말 귀한 믿음을 가진 사람이죠. 욥기 1장에 보면 하나님이 허락하셔서 하루에 자기의 모든 재산 나쁜 사람이 와서 다 빼앗아가 버리고 태풍이 와서 토네이도가 와서 집이 무너져서 그 큰 아들 집에서 함께 있었던 10남매가 10 children they all died. All his property, the possessions, they were all stolen. 그때 하나님께서는 이렇게 기록하셨습니다. 욥이 하나님 앞에 고백하기를 21절에 보시면 욥기 1장 21절 주시니도 여호와시요 거두시니도 여호와시오니. 그리고 22절에 그가 하나님을 원망하지 아니하였다. 이게 너무나 귀한 고백이에요. 믿음, 하나님이 주신 귀한 믿음이죠. God gave this kind of faith that as Job went through this tragedy, what did he confess? He says, God gives, God takes away.
May the name of the Lord be praised. And he did not charge God with wrongdoing. 하나님을 블레임하지 않았어요. 여러분 자녀 중에 10명 중에 한 명이 죽어도 얼마나 참 고통스럽고 원망스럽겠습니까? 근데 욥은 하루에 자녀 10명이 다 죽어버렸어요. 자기는 모든 재산 다 없어졌어요. 그리고 그 다음에는 또 자기의 몸도 그냥 질병이 이렇게 일어나가지고 정말 소망도 없고 세상적으로 보면 그러한 엄청난 그런 상황에 있었지만은 그러나 욥은 하나님이 주신 그 믿음을 지켜서 하나님을 블레임하지 않고 참 하나님 앞에 예배했다라고 하나님께서 기록하신 것입니다. 그래서 여러분 욥은 참으로 사실을 사실대로 아는 사람이에요. Job knew what is truth. He knew what truth is. 무엇입니까? 욥은 모든 것이 하나님의 것임을 철저하게 알았던 것이죠. 다 하나님의 것이라는 것, 다 하나님이 주신 은혜라는 것입니다. 그가 겉으로 보면 그 시대 최고의 재물을 가진 부자였죠. 그러나 그보다 더 중요한 것은 그 마음에 하나님의 은혜로 하나님의 은혜가 가득히 충만히 채워져 있던 것입니다. Yeah, so Job is so, example of a man of God, because although he was the wealthiest man during that time, yet his heart was filled with the grace of God more than his wealth. 그 마음의 심령의 부자였다는 것입니다. 디모데전서 6장 7절에 보시면 동일한 말씀이 있어요. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니. Yeah, 1 Timothy 6:7 For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. 맨손으로 왔다 맨손으로 가는 게 우리 인생이라는 것을 성경이 확실하게 가르쳐주고 있죠. 그래서 이 세상에 사는 것은 정말 하나님의 은혜로 사는 것이구나. 그것을 더욱더 많이 깨닫고 살아야 될 줄 믿습니다. 여러분 우리는 건강할 때는 잘 모르죠. When we're healthy, we don't really realize it. 그런데 우리가 어떤 병에 들어보아야, 어떤 사고를 나야, 어떤 어려움을 당해보아야 하루하루 사는 것이 정말 기적이구나. Yeah, but we realize that each day is like a miracle as we go through some sickness or illness or some accident or real difficult times. We realize that yes, it is truly God's grace. 그런데 여러분 그러한 가운데 성령님의 감동하심이 떨어지면 어떻게 되냐? 기도할 마음도 일어나지 않고 주님 앞에 나오는 것도 별로 일어나지 않는 것입니다. 하나님의 은혜가 없으면 말씀도 듣지를 못하는 것입니다. 하나님 앞에 나오는 그 자체, 하나님 앞에 드리는 것, 11조 드리는 것 그 자체도 부담스러운 거예요. When the grace of God is not there, then everything becomes like a burden. Even coming to church, even prayer, or even giving to God becomes a real burden, not a joy. 그래서 우리가 정말 깨달아야 될 것은 모든 것이 하나님의 전적인 은혜구나. 이 광야 같은 이 세상에 하나님의 은혜가 아니면 살 수 없구나. 매일매일의 삶이 하나님의 은혜로구나. 그것을 우리가 깨닫고 정말 하루하루가 기적 같은 삶이라는 것입니다. Each day is like a miracle. 정말 하나님의 손길이 없으면, 하나님의 보호하심과 인도하심이 없으면 우리가 살 수 없는 거예요. 그것을 더 많이, 더 가깝게 느끼고 깨닫는 사람은 그만큼 하나님의 은혜를 체험하는 것입니다. 그렇지 않고 어제 저녁에도 그냥 내가 피곤하니까 내가 자서 오늘 아침에도 또 일어났구나. 토요일이니까 또 새벽 예배 가야지. 그것도 귀한 마음이죠. 그렇게 하는 것하고 어제 저녁에
주무시기 전에 하나님 감사합니다. 오늘 하루도 하나님이 도우시는 손길로 내가 맡은 일을 잘 일 잘하게 하시고 또 우리 가정도 지켜주시고 하나님 감사합니다. 이제 제가 잠을 자고 이제 내일 아침에는 또 토요일이니까 하나님 앞에 나가서 귀한 예배 드리기를 원합니다. 하나님 감사합니다. 그렇게 기도를 하고 주무시고 그 다음날 아침에 오늘 새벽에 일어나서 딱 눈을 뜨니까 하나님 감사합니다. 오늘도 저에게 하늘을 주셨네요. 그렇게 하나님을 인식하고 하나님의 그 은혜를 깨닫고 하루의 삶을 시작하는 것이 그냥 내가 잘나서 내가 건강해서 오늘도 일어나서 이렇게 산다, 그거하고는 아주 다른 것입니다. So what is important? To realize God in your life, the presence of God, the grace of God in your life, the love of God. Each day that you wake up, you should say, Thank you, Lord. 하나님 감사합니다. 오늘 하루 주신 것 감사합니다. 올해 하루의 삶도 하나님 인도하시고 You guide me, You lead me. I want to please you today. I want to honor you today. 그러한 마음을 우리가 매일매일의 삶을 살면 그만큼 하나님의 은혜와 하나님과 가까이 나가며 하나님의 뜻을 이루어드리며 하나님과 동행하는 삶을 살 수 있다는 것이죠. 정말 하루하루가 기적입니다. 장로님 한 분이 뇌출혈로 쓰러지셨어요. You know, there was one elder and he had a stroke, big stroke. So, and for many days he was unconscious. He was in the hospital. 일어나지 못해서 병원에 계셨어요. 그럴 때 식구들이 또 교회 성도들이 간절한 기도를 통해서 의식이 돌아왔어요. The conscious came back after many days, and then family and the church they all prayed together. 그래서 딱 he woke up and he was able to swallow 물 한 swallow just one spoon of water. 이렇게 다 하니까 너무나 기뻐하는 거예요. 전에는 뭐 의식도 없고 다 그냥 닌게로 맞고 이렇게 했는데 이제 의식이 돌아와서 물 한 모금 탁 마시니까 너무나 감사한 거예요. 감사하죠. was so thankful that he could drink one spoon of water. 그런데 여러분 우리는 날마다 오늘 아침에도 물 마셨죠. 컵 이렇게 해가지고 꼴꼴꼴 다 마셨죠. 근데 그거에 대해서는 우리가 감사합니까? 감사 안 하잖아요. 그러면 여러분들도 뇌출혈 뭐 어떻게 아파가지고 병원에 가서 그렇게 고생을 해서 물도 못 마시고 하는데 물 한 모금 탁 이렇게 마실 때 얼마나 시원하고 그러한 것을 경험을 해야 내가 매일매일 물 마시는 것이 참 감사하구나, 그것을 느끼시겠어요? 그렇게 해야만 느끼시겠어요? Does that have to happen to you? That you have to be in the hospital and you have to go through all this and then you are not able to drink or eat and then now you could drink one glass of water or and then will you be thankful to God? 우리는 매일매일 물도 마시고 음식 먹어도 소화가 되고 아직도 걸을 수 있고 귀도 잘 들리고 눈도 잘 보이고 또 손에 발에 힘이 있고 그런 거 다 있는데 왜 그것은 감사하지 않을까요? 그게 다 우리가 항상 이 육신의 생각으로 다 죄의 영향을 받아가지고 매일매일 하나님이 주시는 은혜를 우리는 잊어버리고 산다는 거예요. 그러나 하나님께서는 오늘도 말씀을 통해서 기억하라. Remember. 왜 그런가? 이제 이 2세들이 가나안 땅에 가잖아요. 가서 싸워가지고 이 가나안 땅을 정복을 해요. 정복을 하면 어떻게 됩니까? 우리가 다 알아요. 성경을 통해서. 그 다음에 저들이 하나님을 경외하고 하나님을 예배하고 하나님의 은혜에 감사했나요? 그렇지 않잖아요. 그 후에 어떻게 됐어요? 그 사람들이 이방 여인들하고 이방 사람들하고 같이 어울리고 이렇게 해서 세상적으로 나가서 하나님을 섬기지 않고 하나님을 저버리고 다른 신을 섬기고 그렇게 돼가지고 이스라엘이 망하잖아요. We know that from the history. 미리 다 알고 있어요. 그래서 하나님께서는 기억하라. Remember. 하나님의 은혜. 저와 여러분을
죄 가운데 또 사망 가운데 구원하여 주시고 하나님의 자녀로 삼으시고 또 이 미국까지 이민 오게 하시고 또 여기서 태어나게 하시고 오늘 이 시간까지 오게 하신 또 우리 교회적으로 봐도 100년 동안을 왜 I don't know why but God protected our church and guided our church for 100 years. 이것을 기억하라. 기억하셔야 돼요. 기억하셔야 돼요. 기억하면 세상적으로 또 엉뚱한 데로 안 갑니다. 기억하지 않으면 모든 것이 내가 잘났고 내가 이렇게 해서 이제 그렇게 되면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 수 없는 것이죠. 그래서 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 기억합시다. 하나님이 주신 말씀을 지킵시다. 그래서 참 부족하지만 우리의 남은 생에 아직도 건강하고 아직도 하나님 앞에 나올 수 있고 섬길 수 있을 때에 최선을 다해서 하나님을 섬기고 하나님을 높여드리고 하나님의 영광을 위해서 살 때에 하나님께서는 그것을 다 보고 계시고 다 아시고 다 듣고 계시고 또 저와 여러분의 삶 가운데 은혜를 베푸시고 이 땅에서만의 정말 풍족한 삶이 아니라 저 천국에서도 하나님의 영광과 하나님의 참 놀라운 상급으로 갚아주실 줄 믿습니다. Not only here as we serve God wholeheartedly, that God said, I will provide, that your life will be happy and filled with joy, abundance. And as you serve me wholeheartedly, I will remember that and I will reward you eternally in heaven. 그래서 신앙생활은 항상 천국을 보시면서 신앙생활을 해야 되는 거예요. 여기만 보시지 마시고 천국을 보시고 하나님을 보시고 그러면은 우리가 하나님을 섬길 때 교회를 할 때에 아무리 적은 일을 하고 별로 아무것도 아닌 것 같지만 크고 작은 모든 것이 다 하나님을 섬기는 것입니다. 하나님을 섬기는 거예요. 그러한 마음으로 더욱더 충성스럽게 이 한 해 동안 섬기는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 귀한 말씀을 통해서 기억하라 기억하라 하나님의 놀라운 은혜를 기억하라 라고 말씀하셨습니다. 성령의 감동을 통해서 귀한 말씀 우리 마음속에 새기게 하시고 오늘 이 시간까지 오게 하신 하나님의 놀라운 은혜 나 같은 죄인 살리시기 위해서 예수 그리스도를 보내주시고 그 구원의 은총이 우리 마음속 깊이 풍성하게 늘 간직하게 하시고 그러므로 인해서 하나님의 자녀가 되어 하나님을 섬기게 된 이 놀라운 특권과 이 은혜에 감사하게 하시고 더 많이 깨닫게 하시고 우리의 남은 생애가 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 보답하는 그러한 귀한 삶을 살아드리는 우리 귀한 성도들 다 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 특별히 모든 것이 잘 되고 배부를 때에 하나님을 잊어버릴까 하나님 두렵사오니 하나님 우리의 마음에 늘 귀한 믿음을 허락하시고 성령의 충만함과 성령의 임재하심에 그것을 늘 의식하고 깨닫게 하여 주셔서 내가 나된 것은 모든 것이 하나님의 은혜라. 그 하나님의 은혜가 모든 성도들의 마음과 그 온 삶을 주관하여 주시고 풍성하게 채워주셔서 날마다 사는 것이 하나님의 기적이요 하나님께서 허락하신 귀한 하루하루의 삶이라는 것을 더 많이 깨닫게 하여 주셔서 우리의 남은 생에 우리가 무엇을 해야 하며 살아야 됩니까? 우리의 삶의 목적이 무엇입니까? 그저 하루하루 매일매일 직장 가고 사업하고 그냥 사는 것이 아니라
나 같은 죄인 살리신 하나님의 놀라운 사랑과 은혜 더 많이 듣고 깨닫고 누리게 하여 주시고, 우리의 남은 생애가 더욱더 하나님의 영광을 위해서, 주님의 몸된 교회를 위해서, 복음을 위해서, 하나님 나라 확장을 위해서, 또 성도들을 섬기고 사랑하는 그것에 더욱더 귀하게 쓰임받는 우리 모두가 되도록 도와주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.